جب بھی کوئی اسٹاک مارکیٹ ایک ہی دن میں 600 سے زیادہ پوائنٹس نیچے گر جائے تو عام فہم یہی کہتی ہے کہ ہر طرف خوف اور ہراس پھیل چکا ہے، لوگ گھبراہٹ میں اپنا پیسہ نکال رہے ہیں اور مارکیٹ سے بھاگ رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی حالیہ صورتحال اور اس کے اندرونی اعداد و شمار پر گہری نظر ڈالیں تو سطح کے بالکل نیچے ایک انتہائی حیران کن ایک متضاد کھیل جاری ہے۔ بالکل ہاں، بالکل ایک متضاد کھیل۔ ایک طرف تو عالمی جغرافیائی اور سیاسی دباؤ کا شدید شور ہے جو مارکیٹ کے انڈیکس کو ہلا کر رکھ رہا ہے، اور دوسری طرف مقامی سطح پر کوئی بہت خاموشی سے خاص طور پہ آئی ٹی سیکٹر میں نچلی قیمتوں پر کروڑوں شیئرز سمیٹ رہا ہے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے جسے میں ایک ایسی کشتی سے تشبیہ دوں گی جو سمندر کی سطح پر تو طوفان کا مقابلہ کر رہی ہے سیاسی خبروں کی وجہ سے، لیکن اس کے نچلے حصے میں ایک بہت بڑا خزانہ چھپا ہے۔ آج ہماری اس گفتگو کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ اس تضاد کو کھولا جائے، صحیح، تاکہ ایک عام سرمایہ کار کو یہ سمجھ آ سکے کہ روزمرہ کی خبروں کے شور میں چھپے ہوئے اصل اور طویل مدتی مواقع کو کیسے پہچانا جائے اور اپنے پورٹ فولیو کے رسکس کو یعنی خطرات کو کیسے متوازن رکھا جائے۔ دیکھیں، یہ تضاد اصل میں مارکیٹ کی نفسیات کو سمجھنے کا سب سے بہترین زاویہ ہے۔ مارکیٹ میں جو بظاہر بے چینی نظر آ رہی ہے، اس کی جڑیں مقامی معیشت سے زیادہ ان حالیہ عالمی سیاسی خبروں میں ہیں جنہوں نے سرمایہ کاروں کے جذبات پر براہ راست اور فوری اثر ڈالا ہے۔ آپ ٹرمپ والی خبر کی بات کر رہے ہیں نا؟ بالکل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کی ان حقیقت پسندانہ تجاویز کو مسترد کرنا جو پاکستان کے ذریعے پیش کی گئی تھی، ہاں، جو پاکستان نے آگے فارورڈ کی تھیں۔ اب بین الاقوامی تعلقات کی پیچیدگیوں سے ہٹ کر اگر ہم خالصتان مارکیٹ کے رویے کو دیکھیں تو اس طرح کی بیرونی سیاسی پیش رفت ہمیشہ ایک غیر یقینی صورتحال پیدا کرتی ہے۔ سرمایہ کار کو سب سے زیادہ ڈری غیر یقینی سے لگتا ہے، اور اسی بیرونی خبر نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر فوری اور شدید منفی دباؤ ڈالا۔ اور وہ دباؤ صرف باتوں کی حد تک نہیں تھا، وہ نمبرز میں ایک جھٹکے کی صورت میں محسوس کیا گیا۔ اس خبر کے فوراً بعد مارکیٹ کا انڈیکس 610.51 پوائنٹس کی نمایاں کمی کا شکار ہوا اور 1,70,506 کی سطح پر آ کر بند ہوا۔ لیکن جو چیز مجھے اس میں سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ اس دن کی انٹرا ڈے یعنی دوران ٹریڈنگ کی صورتحال تھی۔ وہ تو واقعی ایک رولر کوسٹر رائیڈ تھی۔ بالکل رولر کوسٹر۔ مارکیٹ گرتے گرتے ایک موقع پر 1,69,583 پوائنٹس کی کم ترین سطح پر پہنچ گئی تھی، جسے ہم انٹرا ڈے لو کہتے ہیں۔ اس مقام پر تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پینک سیلنگ یعنی ڈر کی وجہ سے لوگ سب کچھ بیچ دیں گے اور معاملہ کنٹرول سے باہر ہو جائے گا۔ لیکن پھر وہاں سے ایک زبردست اور انتہائی تیز ریکوری آئی۔ نیچے گرنے کے بعد انڈیکس نے 1,000 سے زیادہ پوائنٹس کی چھلانگ لگائی۔ اچھا، یہ جو 1,000 پوائنٹس کی تیز ریکوری ہے نا، یہ اس بات کی کلاسک مثال ہے کہ مارکیٹ میں اندراجاتی سرمایہ کار یا جسے ہم سمارٹ منی کہتے ہیں وہ کیسے کام کرتی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جب کوئی بڑی بیرونی خبر آتی ہے تو عام ریٹیل سرمایہ کار ڈر جاتا ہے۔ وہ اسکرین پر لال رنگ دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوراً اپنے شیئرز بیچ دے۔ اسی پینک میں مارکیٹ 1,69,583 کی نچلی سطح تک گرتی ہے، لیکن سمارٹ خریدار اسی لمحے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ خبروں پر نہیں، بنیادی مالیت پر ٹریڈ کرتے ہیں۔ یعنی ان کے لیے یہ ایک سیل لگنے جیسا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب انہیں مضبوط کمپنیاں کے شیئرز اتنے سستے داموں ملنے لگتے ہیں تو ان کے لیے یہ خوف دراصل ایک ڈسکاؤنٹ سیل بن جاتا ہے۔ انہوں نے نچلی سطح پر تیزی سے خریداری کی، جس کی وجہ سے ڈیمانڈ اچانک بڑھی اور مارکیٹ نے 1,000 پوائنٹس کی وہ شاندار ریکوری دی، یہاں تک کہ انڈیکس اپنا سارا نقصان پورا کر کے 1,71,304 پوائنٹس کے انٹراڈے ہائی تک چلا گیا، اور دن کے دوران 188 پوائنٹس کا خالص انٹراڈے اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ صحیح، لیکن یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کرنا چاہوں گی۔
जी पूछें। क्या ये 1000 पॉइंट्स की रिकवरी वाकई इस बात का ठोस सबूत है कि मार्केट का बुनियादी ढांचा महफूज है? मार्केट की जुबान में एक एक तस्वर है डेड कैट बाउंस का, यानी गिरती हुई मार्केट में एक वक्ती और झूठी रिकवरी। क्या ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ वक्ती खरीदार थे जिन्होंने दिन के इख्तिताम पर मुनाफा बुक किया और निकल गए, और मार्केट अंदरूनी तौर पर अब भी कमजोर है? आपका ये काउंटर पॉइंट बिल्कुल बजा है, और इसका जवाब हमें सिर्फ कीमतों में नहीं बल्कि मार्केट के टेक्निकल चार्ट्स पर मिलता है। अगर ये सिर्फ एक वक्ती उछाल होता तो मार्केट अगले दिन किसी एक वाज़े सिमत में निकल जाती, लेकिन इस वक्त मार्केट के चार्ट्स एक अजीब सी कशमकश दिखा रहे हैं। डोजी फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। टेक्निकल लिहाज से लगातार तीसरे दिन मार्केट में डोजी फॉर्मेशन बनी है। डोजी कैंडल को अगर हम आसान अल्फाज में समझें तो ये खरीदारों और बेचने वालों के दरमियान एक रस्साकशी का मैदान है। सुबह खरीदार मार्केट को ऊपर खींचते हैं, शाम को बेचने वाले दबाव डालकर उसे नीचे ले जाते हैं। और दिन के आखिर में इंडेक्स तकरीबन वहीं आकर रुक जाता है जहां से खुला था। एग्जैक्टली। जब लगातार 3 दिन से ये रस्साकशी बराबरी पर खत्म हो रही हो तो इसका मतलब है कि मार्केट इस वक्त एक बहुत ही तंग दायरे यानी टाइट बैंड में सांस रोके खड़ी है। इसे मार्केट का कंसोलिडेशन मरहला कहते हैं, जहां बड़े सरमाएकार अगली बड़ी सिमत का फैसला करने से पहले मार्केट को एक जगह रोके हुए हैं। और जब मार्केट इस तरह एक टाइट बैंड में फंसी हो तो ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो कौन सी लकीरें हैं जिनके टूटने से मार्केट किसी एक तरफ गिरेगी या उड़ेगी। डेटा हमें बताता है कि इस वक्त मार्केट को नीचे की तरफ जो सबसे अहम सहारा या सपोर्ट मिल रही है वो 1,70,000 पॉइंट्स की सतह पर है, और अगर दबाव बढ़ता भी है तो ज्यादा से ज्यादा 1,68,000 पॉइंट्स की सतह एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी है। सही। और ऊपर की तरफ? ऊपर की तरफ अगर हम मार्केट के ट्रेंड तब्दील करने वाले अपसाइड लेवल की बात करें तो वो 15,000 पॉइंट्स पर मौजूद हैं। ये सतहें जाहिर करती हैं कि मार्केट बज़ाहिर साकित ज़रूर है, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ इंडेक्स से हटकर शेयर्स के तजारती हजम यानी वॉल्यूम की तरफ देखें तो इस खामोशी के नीचे एक बहुत बड़ा तूफान बरपा है, और यहाँ मार्केट के मैथमेटिक्स का एक बहुत ही दिलचस्प तजाद सामने आता है। हाँ, वॉल्यूम वाला हिस्सा, यही वो तजाद है जो मौजूदा मार्केट का असल चेहरा बेनकाब करता है। अगर हम 100 इंडेक्स के तजारती हजम को देखें तो वो 63 करोड़ 30 लाख शेयर्स रहा, यानी 633 मिलियन। लेकिन इस पूरे वॉल्यूम में सबसे बड़ा और हैरानकुन हिस्सा पता है किसका था? के इलेक्ट्रिक का, राइट। 10 लाख शेयर्स ट्रेड हुए, यानी 421 मिलियन। सोचिए, 633 मिलियन में से 421 मिलियन शेयर्स सिर्फ एक कंपनी के। अगर आप 100 इंडेक्स की अंदरूनी ताकत को देखें तो 55 स्टॉक्स की कीमतों में कमी हुई, 44 में इजाफा हुआ और एक में कोई तब्दीली नहीं आई। ये जाहिर कर रहा है कि इंडेक्स के बड़े और महंगे शेयर्स दबाव में हैं। ये नंबर्स वाकई हैरानकुन हैं, और इस तजाद की गहराई तब और बढ़ जाती है जब हम वसी मार्केट यानी ब्रॉड मार्केट के मजमूई हजम पर नजर डालते हैं। पिछले सेशन में कुल वॉल्यूम 1 अरब 18 करोड़ शेयर्स था, जो 12% इजाफे के साथ अब 1 अरब 32 करोड़ शेयर्स तक पहुंच गया है। यानी शेयर्स की खरीदो फरोख्त तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मार्केट की तिजारती मालियत यानी वैल्यू कम होकर सिर्फ 40 अरब रुपए रह गई। हाँ, ये वाकई आम बंदे के लिए कंफ्यूज करने वाली बात हो सकती है। वही तो मैं सोच रही थी, ये कैसे मुमकिन है कि लोग अरबों शेयर्स खरीद रहे हों लेकिन मार्केट में घूमने वाला पैसा या टोटल वैल्यू कम हो रही हो? एक आम सरमायाकार इस हिसाब किताब को कैसे समझे? देखें, ये मार्केट की नफ्सियात का सबसे शफाफ अक्स है। इस हिसाब को समझने के लिए आपको कीमत और वॉल्यूम के फर्क को देखना होगा। फर्ज करें आप एक महंगी कंपनी का 1,000 रुपए वाला शेयर खरीदते हैं। आपने सिर्फ 10 शेयर्स लिए तो वॉल्यूम तो सिर्फ 10 रहा, लेकिन मार्केट में 10,000 रुपए की वैल्यू शामिल हो गई। सही, यानी वॉल्यूम कम लेकिन वैल्यू ज्यादा। बिल्कुल। अब इसके बरक्स सोचें, मार्केट में इस वक्त बेयकीनी है, ट्रंप और ईरान की खबरों का दबाव है। ऐसी सूरत हाल में सरमायाकार बड़े, महंगे और ब्लू चिप स्टॉक्स में पैसा फंसाने से डर रहे हैं। वो अपना सरमाया बचाने के लिए के इलेक्ट्रिक जैसे कम कीमत वाले शेयर्स, जिन्हें हम पेनी स्टॉक्स कहते हैं, वहां जाकर पनाह ले रहे हैं। अच्छा, क्यों? क्योंकि उनकी कीमत कम होती है? जी,
के इलेक्ट्रिक के एक शेयर की कीमत महज चंद रुपए है, इसलिए लोग अगर उसके 43 करोड़ शेयर्स खरीद भी लें तो भी ओवरऑल वैल्यू में कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं होता। वॉल्यूम बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू गिर रही है, जिसका वाज़े मतलब ये है कि सरमायाकार मार्केट में मौजूद तो हैं, लेकिन वो रिस्क को कम से कम रखने के लिए सस्ते तरीन शेयर्स में छुप रहे हैं। अच्छा, अब समझ आई। और ये बात मार्केट के ट्रेड डेटा से भी साबित होती है। मार्केट में कुल 487 स्टॉक्स में लेन देन हुआ, जो पिछले सेशन के बराबर ही था, लेकिन ट्रेड्स की तादाद 46,556 रही, जो कि पिछले 480 ट्रेड्स के मुकाबले में एक बिल्कुल मुख्तलिफ रुझान जाहिर करती है। और अगर हम ब्रॉड मार्केट में ताकत के तवाज़ुन को देखें तो कहानी कलामी इंडेक्स से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हाँ, वहाँ नंबर्स काफी अलग थे। बिल्कुल, कलामी इंडेक्स में तो 55 स्टॉक्स गिर रहे थे, लेकिन वसी मार्केट में 233 शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ, 215 में कमी आई और 39 में कोई तब्दीली नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि भले ही मार्केट के चंद बड़े हाथी आलमी खबरों के बोझ तले दबे हुए हैं, लेकिन छोटे शेयर्स और वसी मार्केट में अब भी ताकत का तवाज़ुन खरीदारों यानी बुल्स के हाथ में है। यही वो मकाम है जहां एक ज़हीन सरमायाकार को ये समझना होता है कि मार्केट कभी भी यकतरफा नहीं होती। एक तरफ आपको इंडेक्स में दबाव और डोजी की कशमकश नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में ऐसे ठोस और सख्ती ट्रिगर्स मौजूद हैं जो इस दबाव को काउंटर कर रहे हैं। जैसा कि रिकोदिक का प्रोजेक्ट। सही पकड़ा आपने। सबसे बड़ी और मुस्बत खबर पाकिस्तान और बैरिक गोल्ड के दरमियान रिकोदिक प्रोजेक्ट के अगले मरहले पर होने वाली बातचीत है। इस तरह के बैनुल-अक़वामी मंसूबे मार्केट के लिए महज खबर नहीं होते, बल्कि ये मुकामी माइशत पर गैर मुल्की सरमायाकारों के एतमाद की एक बहुत बड़ी नफसियाती मोहर होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि बैरिक गोल्ड एक आलमी कंपनी है। हाँ, जब बैरिक गोल्ड जैसी आलमी कंपनी यहाँ काम आगे बढ़ाती है तो इसका असर पूरे मार्केट सेंटिमेंट पर पड़ता है और यह सरमायाकारों के तवील मुद्दती खौफ को दूर करने में एक एंकर का किरदार अदा करता है। रेकोडेको यकीनन एक बहुत बड़ा इस्तेहकाम लाने वाला उनसुर है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट का असल एक्शन और सबसे बड़ा साख्ती उरूज, या जिसे हम बूम कहते हैं, वो इस वक्त आईटी सेक्टर में हो रहा है। और ये कोई वक्ती रुझान नहीं है, इसके पीछे एक पूरा मैकेनिज्म और ठोस बुनियादी अवामिल काम कर रहे हैं। डेटा के मुताबिक मुल्क के अंदर इंटरनेट कनेक्शंस की तादाद इस साल 1.9 मिलियन से सीधे 5.1 मिलियन तक छलांग लगा चुकी है। ये वाकई एक मैसिव जंप है ना? 1.9 से सीधा 5.1 मिलियन। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं है। और इसी बुनियाद पर हुकूमत की जानिब से आईटी बरामदात यानी एक्सपोर्ट्स के लिए $4.6 बिलियन का एक बहुत बड़ा हदफ मुकर्रर किया गया है। तो मेरा सवाल ये है कि ये हदफ और कनेक्शंस में ये इजाफा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? क्या ये सिर्फ लोकल इंटरनेट के इस्तेमाल की बात हो रही है? नहीं, ये सिर्फ लोकल इंटरनेट के इस्तेमाल की बात हरगिज नहीं है। इस मैकेनिज्म को समझना बहुत ज़रूरी है। जब आपके मुल्क में 1.9 मिलियन से बढ़कर 5.1 मिलियन कनेक्शंस एक्टिव होते हैं, तो आप दरअसल अपने आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद को 3 गुना वसीह कर रहे हैं। यानी एक बेस बन रही है। बिल्कुल, ये वो सड़कें हैं जिन पर चलकर फ्रीलांसर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और छोटी टेक कंपनियां बैनुल-अक़वामी क्लाइंट्स तक पहुंचती हैं। जब मुल्क का हर दूसरा नौजवान हाई स्पीड इंटरनेट तक रसाई हासिल करता है, तो वो लोकल माइशत से निकलकर आलमी माइशत का हिस्सा बन जाता है। और यही वो बुनियादी ढांचा है जो हुकूमत के $4.6 बिलियन की आईटी एक्सपोर्ट के हदफ को हकीकत का रूप देगा। इंटरनेट की रसाई खाम माल है और $4.6 बिलियन का हदफ इसकी तैयारशुदा प्रोडक्ट है। और इसी साख्ती उरूज की वजह से आईटी सेक्टर और इससे जुड़ी एलाइड इंडस्ट्री की कंपनियां इस वक्त मार्केट के तज्जियाकारों और सरमायाकारों की मरकज़े निगाह बनी हुई हैं, टॉप पिक्स बनी हुई हैं। और अगर हम इन कंपनियों की बात करें तो चंद नाम बहुत नुमायां हैं। मिसाल के तौर पर सिस्टम्स लिमिटेड और नेटसोल टेक्नोलॉजीज, जो कि सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के बड़े खिलाड़ी हैं। हाँ, ये तो जायंट्स हैं। और इसके अलावा टीआरजी पाकिस्तान और एयरलिंक जैसे बड़े नाम भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। बिल्कुल। और देखें, सिर्फ ये बड़े नाम ही नहीं, बल्कि इस लिस्ट में वो दरमियाने दर्जे की कंपनियां भी शामिल हैं जो इस पूरे बूम को सपोर्ट कर रही हैं। जिन स्टॉक्स को वाज़े तौर पर टॉप पिक्स करार दिया गया है, उनमें ऑक्टोपस लिमिटेड, एवीएन
اور کینٹیک بھی ہے، رائٹ؟ جسے KTC بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، KTC اور اس کے ساتھ ساتھ AT&Z اور پاک ڈیٹا کام بھی شامل ہیں۔ ان تمام کمپنیوں کے ماڈلز ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ کوئی سافٹ ویئر بنا رہا ہے، کوئی ہارڈ ویئر کی سپلائی میں ہے، تو کوئی IT سروسز دے رہا ہے، لیکن ان سب کا مستقبل اسی $4.6 بلین کے ایکسپورٹ ہدف اور 5.1 ملین انٹرنیٹ کنیکشن سے جڑا ہوا ہے۔ صحیح، لیکن یہاں میں ایک بار پھر مارکیٹ کی حقیقت پسندی پر سوال اٹھانا چاہوں گی۔ ضرور۔ ٹھیک ہے، انٹرنیٹ کے صارفین بڑھائے گئے، حکومت نے $4.6 بلین کا ہدف دے دیا، لیکن کیا کسی ہدف کے مقرر ہو جانے سے یہ گارنٹی مل جاتی ہے کہ ان تمام 9 کمپنیوں جن کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ منافع میں بھی راتوں رات اضافہ ہو جائے گا؟ اہداف تو پہلے بھی مقرر ہوتے رہے ہیں پاکستان میں، لیکن کیا ایک عام سرمایہ کار کو صرف اس بوم کا لفظ سن کر ان کمپنیوں کے شیئرز پر ٹوٹ پڑنا چاہیے، یا اس میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ یہ سرمایہ کاری کی دنیا کا سب سے اہم سوال ہے۔ کوئی بھی ہدف آپ کو منافع کی گارنٹی نہیں دیتا، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں رسک ٹو ریوارڈ ریشو کا اصول کام آتا ہے۔ رسک ٹو ریوارڈ ریشو یعنی جب آپ کسی شیئر کو خریدتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں آپ کو زیادہ سے زیادہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے اور کتنا منافع مل سکتا ہے۔ ان 9 IT سٹاکس کے حوالے سے جو سب سے اہم بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ بہترین تجارتی حجم ہونے کے باوجود یہ تمام سٹاکس اس وقت اپنے کم ترین درجے یعنی باٹم پرائسز پر موجود ہیں۔ اچھا، یعنی آپ کا مطلب ہے کہ ان میں جو گراوٹ آنی تھی، جو لاس ہونا تھا، وہ آ چکا ہے، اب یہ مزید نہیں گریں گے؟ تقریباً یہی بات ہے۔ جب کوئی کمپنی جس کا بنیادی کاروبار مضبوط ہو اپنے باٹم پر ٹریڈ کر رہی ہو تو وہاں نقصان کا خطرہ یعنی رسک بہت کم ہو جاتا ہے، کیونکہ قیمت پہلے ہی اتنی گر چکی ہوتی ہے کہ وہاں سے مزید نیچے جانے کی گنجائش نہ ہونے کے برابر رہ جاتی ہے۔ اور ریوارڈ کا کیا حساب ہے پھر؟ اس کے برعکس جب پورا سیکٹر $4.6 بلین کے ایکسپورٹ کی طرف بڑھ رہا ہو تو ان شیئرز کی قیمتوں کے اوپر جانے کا امکان یعنی ریوارڈ بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ ایک عام سرمایہ کار کے لیے یہ نمبرز یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ باٹم پر موجود ان حصوں میں سرمایہ کاری کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کم سے کم خطرے کے ساتھ مستقبل کے ایک بہت بڑے منافع میں حصہ دار بن سکتا ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس پورے منظر نامے کو سمیٹیں تو صورتحال کچھ یوں بنتی ہے۔ ایک طرف ہماری مارکیٹ عالمی سیاست، ایران اور امریکہ کی خبروں کے دباؤ میں آ کر انڈیکس کو ہچکولے کھلا رہی ہے۔ ایک ہی دن میں 610 پوائنٹس کی گراوٹ ہوتی ہے، پھر اچانک 1000 پوائنٹس کی ریکوری آ جاتی ہے۔ اور چارٹس پر ڈوجی کینڈل بن رہی ہے۔ ہاں، ڈوجی کینڈل جو بتا رہی ہے کہ خریداروں اور بیچنے والوں میں ایک شدید رسہ کشی جاری ہے اور مارکیٹ 1,70,000 کی سپورٹ پر پھنسی ہوئی ہے۔ سرمایہ کار ڈر کر بڑے شیئرز کو چھوڑ کر الیکٹرک جیسے سستے شیئرز میں پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، جس کی وجہ سے شیئرز کا حجم تو 1.32 ارب تک پہنچ گیا ہے، لیکن مالیات سکڑ کر 40 ارب روپے رہ گئی ہے۔ اور دوسری طرف اسی شور اور ہنگامے کے سائے میں پاکستان کے اندر ایک ٹھوس معاشی تبدیلی آ رہی ہے۔ ریکو دک جیسے بڑے منصوبے آگے بڑھ رہے ہیں جو مارکیٹ کے طویل مدتی اعتماد کو بحال کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور سب سے بڑھ کر IT سیکٹر ایک خاموش انقلاب سے گزر رہا ہے۔ 1.9 ملین سے 5.1 ملین انٹرنیٹ صارفین کا سفر اور $4.6 بلین کی برآمدات کا ہدف ان کمپنیوں کو باٹم پرائسز پر خریدنے کے لیے ایک ایسا رسک ٹو ریوارڈ ریشو پیش کر رہا ہے جو شاذ و نادر ہی مارکیٹ میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ تو اگر عالمی سیاست اور روزمرہ کی خبروں کی وجہ سے مارکیٹ کا انڈیکس مسلسل دباؤ میں رہتا ہے، لیکن ملک کے اندر انٹرنیٹ کا استعمال، ٹیکنالوجی کا پھیلاؤ اور IT کے برآمدات 3 گنا بڑھ جاتی ہیں، تو کیا ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ کے سب سے بڑے چھپے ہوئے تضاد کو دیکھ رہے ہیں؟ ایسے میں ایک سرمایہ کار کے لیے اصل چیلنج یہ نہیں ہے کہ وہ خبروں پہ کیسا ریاکشن دے، بلکہ یہ ہے کہ کیا وہ اس روزمرہ کے شور میں الجھا رہے گا یا سطح کے نیچے جاری اس طویل مدتی خاموش انقلاب کا حصہ بنے گا۔ سوچنے کی بات ضرور ہے۔